Let's turn. Colossians chapter 2, verse 18 to 23. கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபம் 2வது அதிகாரம் 18வது வசனத்திலிருந்து 23வது வசனம் வரைக்கும். Colossians chapter 2, verse 18 to 23. And read louder. This is important. கொலோசியர் 2வது அதிகாரம் 18வது அதிகார வசனத்திலிருந்து 23வது வசனம் வரைக்கும் மிக முக்கியமான பகுதி. நாளை தியானிக்க போகிறோம். வாசிங்க சத்தம். கணக்களாலும் கட்டுக்களாலும் உதவி பெற்று இணைக்கப்பட்டு தேவ வளர்ச்சியாய் வளர்ந்திருக்கிற சரீரம் முழுவதையும் ஆதரிக்கிற தலையை பற்றி கொள்ளாமல் மாயமான தாழ்மையிலும் தேவ தூதர்களுக்கு செய்யும் ஆராதனையிலும் விருப்பமுற்று காணாதவைகளிலே துணிவாய் நுழைந்து தன் மாமிச சிந்தையினாலே வீணாய் இருமாப்பு கொண்டிருக்கிறவனும் உங்கள் பந்தய பொருளை நீங்கள் இழந்து போகும்படி உங்களை வஞ்சியாதிருக்க பாருங்கள். நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட உலகத்தின் வழிபாடுகளுக்கு மரித்ததுண்டானால் இன்னும் உலக வழக்கத்தின்படி பிழைக்கிறவர்கள் போல மனுஷனுடைய கற்பனைகளின்படியும் போதனைகளின்படியும் நடந்து தொடாதே, ருசி பாராதே, தீண்டாதே என்கிற கட்டளைகளுக்கு உட்படுகிறது என்ன? இவைகளெல்லாம் அனுபவிக்கிறதினால் அழிந்து போகுமே. இப்படிப்பட்ட போதனைகளின் சுய இஷ்டமான ஆராதனையையும் மாயமான தாழ்மையையும் சரீர ஒடுக்கத்தையும் பற்றி ஞானம் என்கிற பேர் கொண்டிருந்தாலும் இவைகள் மாம்சத்தை பேணுகிறதற்கே ஒழிய மற்றொன்றுக்கும் பிரயோஜனப்படாது. Do not let anyone who delights in false humility and the worship of angels disqualify you. Such a person also goes into great detail about what they have seen. They are puffed up with idle notions by their unspiritual mind. They have lost connection with the head, from whom the whole body, supported and held together by ligaments and sinews, grow as God causes it to grow. Since you died with Christ to an elemental spiritual force of this world, why, as though you still belong to the world, do you submit to its rules? Do not handle, do not taste, do not touch. These rules, which have to do with things that are all destined to perish with use, are based on merely human commands and teachings. Such religious regulations indeed have an appearance of wisdom with their self-imposed worship, their false humility, and their harsh treatment of the body, but they lack any value in restraining sensual indulgence. Amen. என்ன வாசிக்கணும் இந்த வசனத்தில்? ஒன்றும் பயப்படாதீங்க. மாதம் முடிய எல்லாருக்கிட்டே சோர்ந்து போன மாதிரி இருக்குது. ஐயோ சம்மர் முடிஞ்சிட்டுது, 8 மாதம் ஓடிட்டுது, வின்டர் வரப்போகுது. அந்த கவலை நமக்கு தேவையில்லை. அல்லேலூயா. ஏன் தெரியுமா? இந்த இடத்துல நாங்கள் பார்க்க போகிறோம்னால கொலோசியர் 2வது அதிகாரத்தில், அதாவது இந்த புத்தகத்தை எழுதும் பொழுது பவுல் என்னத்துக்கு எழுதுறாரு தெரியுமா? இந்த கொலோசிய சபையில், இந்த கொலோசியன்கிறதான சபையில் அவர்கள் இருந்த இடம், அவர்கள் இருந்த அந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் தேவனை ஆராதித்து வந்தார்கள், தேவனோடு வாழ்ந்து கொண்டு வந்தார்கள். ஆனாலும் ஒரு சில கூட்டம் என்ன செய்ய வெளிக்கிட்டது? அவர்கள் தேவனுடைய அன்பை விட்டு அவர்கள் வெளியே போக ஆரம்பித்து விட்டார்கள். And this Colossians, this verses we read. So this church, they grow in faith. So Paul teach them. You know, his message to this Colossians was really strong. You know, he gave a lot of sermons in this church. He gave a lot of teachings in this church.
But these people, they slip into the faith and they start to going in the wrong direction. So sometime in our life, we are start to slip and we are falling in the wrong direction. Most of the people, today's world, they all going through the technology. They all going through the AI, all this worldly thing. But the children of God, what we decided, you can drive a car. You have all the features in your car. You can drive. You don't need to follow the rule, but you don't need to see, look around. You can close your eyes. You can put everything, autonomous drive and all this thing, no blind spot. You can just set up the car and you can drive. But the technology is down. You are in the accident. But God gave 2 eyes to look around and see what's going on. But if you do yourself manually, if you keep yourself manually, so then God can do something. If you give yourself to auto driving, nobody can do anything. Nobody can stop the car. In this Colossian church, இந்த கொலோசிய சபையில இவர் என்ன செய்தாரு தெரியுமா? தேவனை ஆராதிக்கிறதை விட்டுட்டு கொஞ்சம் வெளியே போக ஆரம்பிச்சாங்க. எப்படி தெரியுமா? அவர் நினைச்சாங்க, தேவனை ஆராதிக்கிறதுக்கு எங்களால முடியாது. நாங்க தேவனை ஆராதிக்கணுமா இருந்தா அவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர், அவரை யாரும் பார்க்க முடியாது. ஆகவே நாங்க தேவ தூதர்கள் மூலமா தேவனிடத்துல போவோம். ஒரு புதுசா ஒரு காரியத்தை கொண்டு வராங்க. என்னத்துக்காக கொண்டு வராங்க? அவர் நினைச்சாங்க, தேவன் பரிசுத்தமானவர், அவர் உண்மை உள்ளவர், அவரிடத்துல நாங்க போக முடியாது, தேவனை யாரும் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அவர்கள் பார்த்த வசனம் அப்படின்னா, தேவனை ஒருவனும் ஒரு காலம் கண்டதில்லை. இந்த வசனத்தை, இப்படிப்பட்ட வசனங்கள் இன்றைக்கும் அநேக பேர் இருக்கிறாங்க. இப்படிப்பட்ட சில வசனத்தை மட்டும் முடிச்சு கொண்டு எல்லா வசனத்தையும் மாத்துறது. இப்ப இவருடைய நினைப்பு என்னன்னு சொன்னா, இப்ப நாங்க தேவனை பார்க்க முடியாது, தேவனை பார்க்க முடியாததுனால தேவ தூதர்கள் மூலமா ஏதோ எங்களுக்கு தென்படுகிற ஒரு காரியத்தின் மூலமா தேவனை பார்க்கலாம். இன்றைக்கு உலக மனுஷன் தானே செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். நேரா கடவுளை பார்க்க முடியாதனால ஒரு பொருளை வைக்கிறோம், ஒரு காரியத்தை வைக்கிறோம், சூரியனை பார்க்கிறோம், அதுதான் கடவுள். இந்த சூரியனை பார்த்தா கடவுளை பார்த்த மாதிரி, இதை பார்த்தா கடவுளை பார்த்த மாதிரி. அவர்களும் அதை தான் செஞ்சாங்க. இப்ப இந்த சூழ்நிலையில தான் பவுல் என்னத்துமா சொல்கிறார்? இப்படிப்பட்ட ஆராதனை கர்த்தருக்கு பிரியமா இருக்குமான்னு கேட்கிறார். இன்னைக்கு அநேகர் என்ன நினைக்கிறோம் தெரியுமா? இலங்கையில 10 சபைக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் அனுப்பிட்டா எங்களுடைய ஆராதனையை கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்வார். ஆனா அந்த அனுப்பின 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு பதிலா இங்க 10,000 தடவை சொல்லியிருக்கோம், நான் தான் செஞ்சேன். கர்த்தர் அதை ஏற்றுக்கொள்வாரா? ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாரா? ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். வேதம் சொல்லுது, இந்த கை செய்யறது இந்த கைக்கு. நாங்க ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம், எல்லாவற்றையும் மறந்துடும். நாங்க போய் அங்க சொல்லக்கூடாது, நாங்க ஆராதிக்கும் பொழுது இப்படி நான் ஆராதித்தேன், இப்படித்தான் செய்தேன்னா அதை நாங்க என்ன செய்கிறோம்? நாங்க பிளான் பண்ணி செய்கிறோம் ஒரு காரியத்தை. நாங்க ஆராதிக்க ஆண்டவருடைய சமூகத்துல வந்துட்டோம்னு சொன்னா, நாங்கள் கரங்களை உயர்த்தி கண்ணை மூடணும்னு சொன்னா ஆவியானவர் எங்களை வழி நடத்தணும். குறை சொல்லல. நேற்று முந்தின நாள் ஒரு காரியத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆராதனை எல்லாம் முடிஞ்சு. ஆராதனை முடிஞ்சு பேசுங்க. இப்ப ஆராதனை எல்லாம் முடிஞ்சு, ஆரம்பத்துல இருந்து வர்ஷிப் முடிஞ்சு, செய்தி முடிஞ்சு, எல்லாமே முடிஞ்சு. இப்ப கூப்பிடுறாங்க. எதுக்கு தெரியுமா? பரிசுத்த ஆவியானவரே வாங்க. யாரை கூப்பிடுறாங்க?
அவர் வந்து 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்ப ஆவியானவரே இறங்குங்க இறங்குங்க இறங்குங்க. எனக்கு ஒரு யோசனை வந்தது. அது இவ்வளவு பெரிய ஊழியக்காரர் யாராவது இருக்கலாம், அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை. ஆனா இறங்குங்க இறங்குன்னா எங்க இறங்குங்க? ஜனங்களுடைய உள்ளத்துல இருக்கிற ஆவியான வெளியில இருக்கிறாங்களா, இல்லாட்டி கேட்ட செய்தியெல்லாம் வெளியில இறக்குறாங்களான்னு தெரியல. வந்து ஆரம்பத்திலே ஆவியானவரே வந்து இந்த இடத்துல நீங்க அசைவாடுங்கன்னு சொல்லிட்டோம்னு சொன்னா, ஆவியானவருடைய அசைவாடுதல் கடைசி வரைக்கும் இருக்கும். நாங்க இந்த இடத்துல இருந்து போகும் வரைக்கும் இருக்கும், போகும் பொழுதும் இருக்கும். அவர் எங்களோடயே இருப்பார். இதுக்கு பிறகு ஆராதனை முடிவில் வந்து ஆவியானவரே வாங்க இறங்குங்க இறங்குங்கன்னு சொன்னா, அப்ப இவ்வளவு நேரம் எப்படிப்பட்ட ஆராதனை? இத வந்து பெருமையா சொல்றது. ஐயோ பிரதர், அவர் ஆராதிக்கக்குள்ள அப்படியே அபிஷேகம். ஏன்னா ஆவியானவரை கடைசியா தானே வார. அப்ப இவ்வளவு நேரம் நடந்த ஆராதனை எதுக்காக? அந்த ட்ரம்முக்காகவும், அந்த கீபோர்டுக்காகவும், அந்த மியூசிக்குக்காகவும், அந்த பாட்டுக்காகவும், அந்த லைட்டுக்காகவும், அந்த புகைக்காகவும். எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு இப்ப என்ன செய்யறோம்? ஆவியானவரே வாங்க. என்ன களைச்சு போயிட்டோம் நாங்க. What God tells us to do, what kind of worship He wants us to give to Him, what God wants us to do. 12 verse 1, when we come to worship Him, we have to worship truthfully from bottom of our heart. That's what God wants. Not the lights, not the music, not the smoke. Nothing gonna help. That's not gonna make God and us too close. I'll give you another example. Okay? Sometimes we think when we please, how to pleasing God. Oh God, I am a worm. You know, Psalm says, I am a worm. Huh? You ever see worm? Yeah. Worms? Take it in your hands, what happened? It's in the ground. So, people think, oh God, we are dust. We are ashes. God, we are worms. We are nothing. That's not God wants. God wants our heart should obey to Him. But நான் என்ன தெரியுமா நினைக்கிறோம்? சில நேரம் தாழ்மைப்படுங்க, கர்த்தரை எப்படி பிரியப்படுத்துறது, எப்படி அவரை பிரியமா ஆராதிக்கிறது சொல்லணும். என்ன தெரியுமா நினைக்கிறோம்? ஐயோ பிரதர், நாங்க புழு, மண், சாம்பல், தூசி எல்லாத்தையும் சொல்றது. எங்களை எவ்வளவு தூரம் கீழே இறக்கணுமோ அவ்வளவு இறக்குறது. மண்ணுக்கு கீழே இறக்கிற வேண்டியதான். இன்னும் கொஞ்சம் விட்டு ஆல்ரெடி குழி தோண்டி போயிடுவோம். தாழ்மை. ஆண்டவர் அந்த தாழ்மை எதிர்பார்க்கல. அவர் என்ன சொல்றார்? தாழ்மைங்கிறது எங்க இருந்து வரணுமா? இங்க இருந்து வரணும். அப்ப இங்க இருந்து தாழ்மை வந்தாதான் அது தேவனை பிரியப்படுத்தும். சிலர் வந்து என்ன தெரியுமா, பெரிய ஒரு இதுல ஏறி இந்த இடத்துல வந்து இப்படி ஷர்ட் எல்லாம் இப்படி போட்டு அந்த வார்த்தை அங்க இருக்க அங்க பேசும் பொழுது வித்தியாசமா இருக்கும். இங்க வந்த உடனே எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? அதை அவர் எதிர்பார்க்கல. அவர் எங்கிட்ட உண்மையா எதிர்பார்க்கிறார். ஆனா நாங்க நினைக்கிறது கர்த்தருக்கு இப்படி செய்தா அவர். மனுஷர் இன்றைக்கு என்ன செய்கிறார்கள்? ஏற்படுத்திக் கொள்றாங்க. இப்படிதான் இருக்கணும், இப்படிதான் worship இருக்கணும், இப்படிதான் செய்யணும், இப்படிதான் ஆராதிக்கணும், இப்படிதான் பாடணும். This is how we need to sing. This is how we need to worship. This is how we need to play music. This is what God wants. This color light, this color light. No. He wants our heart. So, how pure, clear, clean, empty He is ready to fill. Already our heart is full of everything. So He cannot fill anything because it's already full. When He start to pour anything, start to overflow, that's going to someone else.
நாங்கள் எங்களுடைய இருதயத்தில் என்ன செஞ்சு கொள்றோம்? எல்லாத்தையும் நிரப்புறோம். உலக கவலை, உலக பாரம், அது இந்த காரியம், அந்த காரியம், இந்த காரியம், அவரை பற்றிய கதை, எல்லாவற்றையும் நிரப்புறோம். இந்த இடத்துல தேவனுக்கே நாங்கள் கற்பிக்க போறோம். எப்படி ஆராதிக்கிறது, தேவனை எப்படி ஆராதிக்கிறது எல்லாம் உள்ள போட்டுட்டு இங்க இருந்து ஐயோ பிரதர் துதிக்கிறேன் பிரதர், ஆனா துதிக்க முடியுது, பாடுறோம் பிரதர், எப்படி பாடலும்? இங்க வெறுமை இருந்தா தான் அவர் ஊற்றுவார். இங்க வெறுமை இருந்தா தான் ஆண்டவர் ஊற்றுவார். அவர் ஊற்றுகிற நேரம் நாங்கள் அவருடைய ஆனந்தத்தினால் நிறைய முடியும். அவர் நினைச்சாங்க, இந்த கொலோசிய சபையில் உள்ளவங்க நினைச்சாங்க, தேவனை ஆராதிக்கிறது எங்களுடைய தாழ்மையிலிருந்து தான் உருவாகுது. உண்மைதான். ஆனா அவர்கள் என்ன திரும்ப நினைச்சாங்க? முதலாவது கர்த்தருக்கு முன்பதாக தாழ்மைப்படுங்கள். அந்த வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டு தாழ்மைப்படுகிறது எப்படி? எங்களை தரை மட்டும் தாழ்த்தி. இந்த நினிவே ஜனங்கள் யோனாவுக்கு வார்த்தை அவர் நினைவுக்கு போன பொழுது என்ன செஞ்சாங்க? அவர் எல்லாரும் என்னத்தை உடுத்தினாங்க? சாக்கு, சாக்கை உடுத்தி கொண்டு சாம்பல் இருந்து கொண்டு இப்ப கதறாங்க. நினிவே ஜனங்கள் சாக்கு உடுத்தி சாம்பல்ல இருந்தாங்கன்றதுக்காக நாங்களும் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி வேதம் சொல்லல. அந்த இடத்துல அவர்கள் காண்பித்தார்கள். அவர்களுடைய ஏழ்மையை அவர்கள் வெளியில காண்பிக்கிறதுக்காக அவர்கள் செய்த காரியமே தவிர அதுதான் வாழ்க்கை முறை, அதுதான் ஆராதிக்கிற முறை, தேவனை தேடுகிற முறை இல்லை. நாங்க நினைக்கிறோம் நாங்களும் இப்படியே இருந்து இந்த இடத்துல கர்த்தருக்கு முன்பதாக, கர்த்தாவே நான் ஒரு புழு, என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும், அது அவருக்கு தேவையில்லை. அது அவருக்கு தெரியும். நாங்க மண்ணுன்றது தெரியும், புழுதின்றது அவருக்கு தெரியும். அவர் தானே மண்ணாலே உருவாக்குனாருங்களே. ஏன்னா இந்த சரீரம் எங்க போக போகுது? மண்ணுக்கு தான் போக போகுது. அப்ப மண்ணாலே உருவாக்கப்பட்ட இந்த சரீரம் மண்ணுக்கு தான் திரும்ப போகிறது. ஆனா அவரிடத்துல இருந்து வந்த அந்த ஜீவன் எங்க போக போகுது? திரும்ப அவர்கிட்ட போக போகுது. அந்த ஜீவனை நாங்க இந்த சரீரத்தை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அந்த ஜீவனை சந்தோஷப்படுத்தணும். இந்த இடத்துல கர்த்தரை ஆராதிக்க வருகிறோம். ஆராதிக்க நாங்கள் ஆராதிக்க வருகிறவர்களா இருக்கக்கூடாது. எங்களையும் மற்றவர்களையும் சுற்றி உள்ளவர்களை சந்தோஷப்படுத்துகிறவர்களாக இல்லை, தேவனை சந்தோஷப்படுத்துகிறவர்களா இருக்கும். தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த ஜீவன் சந்தோஷப்படணும். அதுக்காக தான் சொல்ற, தேவதூதர்கள் மூலமா நாங்க ஆராதிக்க போகணுமா இருந்தா நாங்க இங்க வரணும். சிலர் சொல்லுவாங்க, இவர் மூலமா போன இயேசுவை காணலாம். அம்மா இயேசுவிடத்தில் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்க. அம்மாட்ட சொல்றது. அடுத்தது அப்பாட்ட சொல்றது, அப்பா எனக்காக இயேசுவிடத்தில் வேண்டிக் கொள்ளுங்க. ஆனா அதே அம்மா பார்த்து இயேசு கேட்டார், ஸ்திரியே உனக்கும் எனக்கும் என்ன? என்னுடைய வேலை இன்னும் வரல. அம்மாவா இருக்கலாம், யாரா இருக்கலாம், தேவனுடைய சித்தம் என்கிற ஒரு டைம் வரும் வரைக்கும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இப்ப இந்த ஜனங்கள் எவ்வளவு முட்டாளா இருந்தா இப்படியெல்லாம் யோசிச்சிருப்பாங்க. தேவ தூதர்கள் மூலமா, மறைத்த மனுஷர்கள் மூலமா, தீர்க்கதரிசிகள் மூலமா, மறித்து போன தேவனுடைய மனுஷர்கள் மூலமா, அவர் மூலமாய் தேவனிடத்துல போகிறது. எங்களுக்கு தெரியும், இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் அநேகமா இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இவரிடத்துல போய் ஜெபித்தா அதை கொண்டு போய் இயேசுவிடத்துல சொல்லுவார். அப்படி அவர் சொல்லியிருந்தா நாங்க எல்லாம் இந்த நிலைமையில இருந்திருக்க போறோம், எப்பவே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கோம். ஆமென். தேவனை ஆராதிக்கிறதுக்கு இன்றைக்கு நாங்கள் ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். நாங்கள் ஆராதிக்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். எப்படி தெரியுமா? இப்படி ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்கணும், மைக் இருக்கணும், கீபோர்டு இருக்கணும், அது இருக்கணும், இது இருக்கணும், லைட் இருக்கணும், புகையெல்லாம் புகை வந்தால் தான் அபிஷேகம். எப்படி? புகை வந்தால் தான் அபிஷேகம். பார்த்தது இல்லையா? உங்களையெல்லாம் பார்த்தா நீங்களே இதெல்லாம் பார்க்கலன்னு மாதிரி இருக்கு. Ever see the smoke when the worship high and peak, the smoke coming? No? Go and check today. But don't follow that. The true worship is from our heart.
இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவர்கள் வனாந்தரத்தில் போகும்பொழுது ஆண்டவர் சொல்றார் தேவாலயத்தை கட்டும்படியா. இப்ப மோசைக்கு கொடுக்குறாரு, எப்படி எவ்வளவு நீட்டத்துல ஆலயத்தை கட்டணும், எவ்வளவு அகலத்துல கட்டணும், எப்படி கட்டணும், உள்ள எப்படி இருக்கணும், வெளியே எப்படி இருக்கணும் எல்லாம் சொல்றார். சொல்றார் ஜனங்கள் ஆராதிக்க வரும்பொழுது எப்படி இருக்கணும். ஆனா அன்றைக்கு அவர்கள் தேவனை ஆராதித்த பொழுது தேவனுடைய ஆலயத்தில் இருந்த மகிமை எப்படி போனதா? மகிமை அப்படியே எழுந்தினது. அந்த நேரத்தில் ஸ்மோக் மெஷின் எல்லாம் இல்லை, ஆனா ஸ்மோக் வந்தது. எப்படி வந்தது? உண்மையாய் தேவனை ஆராதிக்கிற பொழுது, அந்த பலியை தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, அதுல இருந்து வருகிற நோவா பலிபீட வேலையிலிருந்து இறங்கினதுக்கு பிறகு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டுறான். பலிபீடத்தை கட்டி அதுல பலி செலுத்துறான். பலி செலுத்தும் போது என்ன சொல்ற ஆண்டவர் என்ன சொல்றார்? சுகந்த வாசனையை கர்த்தர் முகந்தார். அப்படி இருக்கணும். நாங்க ஆராதிக்க வரும் பொழுது எங்களுடைய ஆராதனை கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்ற விதமா இருக்கணும். அவரை போல இவரை போல செய்ய வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஐயோ பிரதர், இந்தியாவில் அந்த ஊழியக்காரர் வந்தாருன்னு சொன்னா இப்படி, அமெரிக்காவில் இந்த ஊழியக்காரர் இப்படி வந்தாருன்னு சொன்னா, பாட்டு பாடினாருன்னா அபிஷேகம். அவர் பாடினா மட்டும்தான் அபிஷேகம் வருமா? நாங்க பாடின வராத? வரும். எப்படி வரும்? கர்த்தருக்கு தெரியும் எங்க அபிஷேகம் இருக்குன்னு சொல்லி. நாங்க 5 பேரோ 10 பேரோ 20 பேர் இருக்கலாம், 30 பேர் இருக்கலாம், லட்சம் பேரும் இருக்கலாம். ஆனால் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறது உண்மையை அவரை ஆராதிக்கிறது. நாங்க அப்படி செய்யாவிட்டால் என்ன தெரியுமா? நாங்க செய்வதில் எந்த ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. வாசிங்க எபிரேயர் 10வது அதிகாரம் 22வது வசனம். Hebrew chapter 10 verse 22. பூரணப்படுத்துமானால் ஆராதனை செய்கிறவர்கள் ஒரு தரம் சுத்தமாக்கப்பட்ட பின்பு 10:22 துர்மனச்சாட்சி நீங்க தெளிக்கப்பட்ட இருதயம் உள்ளவர்களாயும், துர்மனச்சாட்சி நீங்க தெளிக்கப்பட்ட இருதயம் உள்ளவர்களாயும், சுத்த ஜலத்தால் கழுவப்பட்ட சரீரம் உள்ளவர்களாயும், சுத்த ஜலத்தால் கழுவப்பட்ட ஜனங்களாயும், உண்மையுள்ள இருதயத்தோடும் விசுவாசத்தின் பூரண நிச்சயத்தோடும் சேர கடவீர்கள். அல்லாமலும். Okay, in English 22. Let us draw near with true heart and full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Amen. எப்படி ஆராதிக்கணுமா? அழகா தெளிவா சொல்றார். 4 காரியத்தை சொல்றார். இன்றைக்கு இந்த 4 காரியத்தை வச்சுதான் worship-ஏ ஓடுது. நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்க. முதலாவது அவர் சொல்றார் லைட். இரண்டாவது பளபளப்பான ஆடைகள். மூன்றாவது லவுட் மியூசிக். நாலாவது ஸ்மோக். இந்த நாளையே செய்ய போய் தான் லூசிபர் கீழே தள்ள விடப்பட்டான். ஏன் தெரியுமா? அவன் நினைச்சான் தேவனுக்கு மேலே ஏறி போகணும்னு நினைச்சான். எல்லாவற்றிலும் தனக்கு கீழே இருக்கிற தூதர்கள், வேதம் சொல்லுது தெரியுமா? என்ன சொல்லுது தெரியுமா? அவனுடைய தூதர்கள் அவனும் சேர்ந்து அவனோட கூட சேர்ந்தவர்களை தேவன் கீழே தள்ளினார். அவனை யார் யார் பின்பற்றினார்களோ அவ்வளவு பெருமை அவர் தள்ளிட்டார் கீழே. காரணம் என்ன? பெருமை, மேட்டிமை. ஆனா தேவன் வசனம் சொல்லுகிறது, தேவன் பெருமை உள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார். ஏன்னா பெருமை எங்களுக்குள்ள இருக்குமா இருந்தால் நாங்கள் தேவனோட சேர முடியாது. பெருமை எங்களிடத்துல வரும் பொழுது என்ன தெரியுமா? I am நான் சொல்லி ஆராதனை முடிவு வரைக்கும் 1000 தடவை சொல்லிடும். அங்கதான் பெருமையை ஆரம்பிக்குது. ஆனா கர்த்தர் செய்வார், கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்து அவர்னால எல்லாம் முடியும் சொல்லி சொல்லுவோமா இருந்தா அவர் செய்வார்.
நான் என்று சொல்லுவேனா இருந்தால் ஒன்றுமே நடக்காது. இப்ப இந்த வசனத்துல 4 காரியத்தை சொல்றார். இந்த 4 காரியம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்தால் அவருக்கு உண்மையான ஆராதனை செய்ய முடியும். The 4 things he talking about. What is the first thing? True heart. But God talking about true heart. But what we need? Bright light. The second one. What is the second one? In English, different way. Faith. In தமிழ்ல மாறி இருக்கு. தமிழ்ல விசுவாசம் கடைசியா வருது. அப்ப நான் ஓர்டர்ல வந்து அது கொஞ்சம் மாறும். இப்ப பாருங்க, ஆங்கிலத்துல வந்து கொஞ்சம் மேட்சா இருக்கு. லைட், அடுத்து ஸ்மோக், having our hearts sprinkled from and our bodies washed with pure water. What is the water? Baptism, cleansing, wash our heart with blood of Jesus. Our hearts are pure, and all the evil consciousness out from our heart is all out when we baptized in Christ. நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்ற பொழுது எங்களுடைய சரீரத்திலே நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம், நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்டு சுத்த இருதயம் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் என்பதை தண்ணீர்ல கழுவுறதுனால நாங்கள் இந்த உலகத்துக்கு சாட்சி கொடுக்கிறோம். இப்ப இதைதான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். சுத்த இருதயத்தோடும் இந்த நல்ல மனசாட்சியோடும் எல்லா அசுத்தங்களும் நீங்கி விசுவாசத்திலே கரையில்லாதபடி அவரை ஆராதிக்கிறது தான் அவரை எதிர்பார்க்கிறார். The 4 things, the 4 things. You know the worldly 4 things, what I said before. The 4 things in the world. Light, smoke, what else? Music, shiny dress, beautiful dress. Every song, different dress. You ever see? One dress for one song. $1,000. This is what God wants. The people of Israel, we saw last week, when they walked through the wilderness 40 years, their slippers, they wore out. The same slipper they wore it, they went on the same slipper. 40 years they walked. Even if you have one shirt, every Sunday you wash and you're wearing the same shirt, doesn't matter. That's not going to bother you. But He wants the heart. ஒரே சட்டை நாங்கள் திரும்பி கழுவி ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை போட்டு வந்து இந்த இடத்துல ஆராதனை செஞ்சாலும் அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. அவருக்கு அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. அவருக்கு நாங்கள் உடுத்துகிற உடுப்பு $1,000 கொடுத்து ஒரு சட்டையை வேண்டி ஒரு பாட்டுக்கு ஒரு சட்டை எப்படி இருக்கும்? ஒரு பாட்டுக்கு ஒரு சல்வார், ஒரு பாட்டுக்கு ஒரு சாரி எப்படி இருக்கும்? $1000. 10 பாட்டு பாடினா $10,000. எதுக்காக? ஜனங்களை கவர்றது. ஆனா நாங்க ஜனங்களை கவர போனமா இருந்தா கீழே சொல்ற. ஆனா நாங்கள் யாரை கவரணும்? அவரை கவரணும். அவருடைய மனசை கவர்ந்துட்டோம்னு சொன்னா எதுவுமே எங்களுக்கு தேவையில்லை. தோழர் தாவீது அவருடைய மனசை கவர்ந்துட்டான். யாராலையும் ஒன்றும் பண்ண முடியல. யோபு தேவனுடைய இருதயத்தை கவர்ந்துட்டான். அதனாலதான் அவனுக்கு எல்லாம் நடந்தது. எல்லாமே டபுளா வந்தது. எல்லாம் டபுள் ப்ரமோஷன். எல்லாம் அவ்வளவுதான். கடைசியில சரீரமே அழுகிட்டது. ஆனா கர்த்தர் என்ன செய்தார்? அவனுக்கு இருந்த சுகத்தை ரெட்டிப்பா கொடுத்தார். அவனுக்கு இருந்த பிள்ளைகள், அவனுக்கு இருந்த ஆடு மாடுகள், செல்வ செழிப்பு எல்லாவற்றையும் ரெட்டிப்பா கொடுத்தார். ஏன்?
அவன் இந்த அழிஞ்சு போகிற சரீரத்தை பார்க்கல. அவர் என்னை இந்த உலகத்தில் கொண்டு வந்து, நான் பூமியில இந்த உலகத்துக்கு வரும் பொழுது நான் எப்படி வந்தேனோ அப்படிதான் நான் திரும்பி போறேன். நான் ஒன்றும் கொண்டு வந்ததும் இல்லை, ஒன்றும் இது இந்த உலகத்துக்குரியது, எனக்கு தேவையில்லை. நான் அவரிடத்துல வரும் பொழுது அவர் எது எதிர்பார்க்கிறாரோ அவனமாய் தான் நான் வர வேண்டும். அவர் எதிர்பார்க்கறதுக்கு மேல நான் ஒரு காரியத்தை செய்வேனா இருந்தா அதுல எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை. சங்கீதக்காரன் எப்படி சொல்றான்? சங்கீதக்காரன் பவுல் சொல்றான், அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் எப்படி தெரியுமா? ஓசை எடுக்கிற ஒன்றுமே இல்லை, சத்தம் மட்டும்தான் வரும். வெளியில பிரதர் எப்படி இருக்கிறீங்க பிரதர், உள்ள ஒன்றுமே இல்லை, அன்பே இல்லை. There is no love. How are you brother? How are you sister? God bless you. This word coming from the mouth, not from the heart. But Paul talking about, if there is no love in your heart, you're just like clapping, the sound of clap. Only the noise coming. There is no love in your heart. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வந்திருந்து கையை தட்டினா என்ன, பாட்டு பாடினா எதை செய்தா என்ன, மியூசிக் எதை போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அந்த அன்பு எங்களுக்குள்ள இல்லாவிட்டால் ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை, ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை, 5% பிரயோஜனம் இல்லை. இந்த உலகத்துக்குரிய இந்த 4 காரியம் எங்களுக்குள்ள இருந்தா பெருமை எங்களை ஆட்கொள்ளும். பெருமை எங்களை ஆட்கொள்ளும் பொழுது அதுல பாதாளத்துல கொண்டு போய் தள்ளிடும். ஆனா இந்த வசனத்துல சொல்லுகிற இந்த 4 காரியம் எங்களுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது, this take you to the presence of glory. The 4 things take you to the presence of glory. இந்த 4 காரியம் எங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்குமா இருந்தால், எங்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்குமா இருந்தால், அது எங்களை தேவனுடைய மகிமைக்கு நேராக நடத்தி செல்லும். ஆனா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இந்த 4 காரியம் எங்களுக்குள்ள இருக்குமா இருந்தா பெருமை எங்களை அப்படியே கீழே தள்ளிடும். இன்றைக்கு அனைவருக்கு இந்த உலகத்துடைய பெருமை தான் முக்கியம். இந்த பெருமை இந்த உலகத்துடைய சொத்து தான் வேணும். கடவுளுடைய சொத்தை எப்பயாவது வாங்கலாம்னு நினைக்கிறாங்க. எப்பயாவது வாங்கலாம்னு நினைக்கிற பொழுது கர்த்தர் இந்த உலகத்துக்கு வருவாரா இருந்தா கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம் அப்படியே போயிடலாம். Ephesians chapter 4 verse 16. எபேசியர் 4வது அதிகாரம் 16வது வசனம். You know, in the Colossians, in the church of Colossae, you know what they say? They start to worship the idol worship. They start idol worship and worship through the saints and angels, and they start to worship through them, and they thought this is make us to close God. But that's not going to make you close to God. That's make you fall. But Paul talking, and the verse 18, that's why I said, 18வது வசனத்தில் எப்படி சொல்கிறார்? கணுக்களாலும் அவர்கள் புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு இல்ல அவராது கொலேசியர் 2:18 கணுக்களாலும் அந்தப்படி கட்டுக்களாலும் இணைக்கப்பட்டு வளர்ச்சியாய் வளர்ந்து அவங்க நினைச்சாங்க இங்க கிடைக்கிற சாப்பாடு, இங்க போடுகிற அந்த சந்தோஷம், இங்க கிடைக்கிற அந்த this is the idol worship, கொடி வெறி களியாட்டு, இது எங்களை அப்படியே கொண்டு போய் பரலோகம் சேர்த்துரும். ஆனா நாங்க கேள்விப்பட்டது எப்படி தெரியுமா? குடியை கெடுக்கும். இப்ப அவர்கள் நினைக்கிறாங்க ஒரு கட்டத்துல அப்படி ஆராய்ச்சி கொண்டு வரும் பொழுது இப்படி ஒரு சந்தோஷம், இப்ப மதுபானம் வேணும். ஏன்னா அங்க அதான்
விக்கிரகாராதனையில் அங்கதான் அதுதான் இருக்குது. அப்படியே கொஞ்சம் சந்தோஷம் உண்டாகும், சந்தோஷம் பெருகும். அந்த சந்தோஷ பெருக்கத்தினால அப்படியே குடி உள்ள வரும். குடி உள்ள வர நேரம் என்ன நடக்கும்? எல்லாமே வரும் உள்ள, எல்லாமே உள்ள வந்து கடைசியா எல்லாமே இல்லாம போயிடும். இதுதான் சொல்லுது. இவர்கள் நினைச்சாங்க இந்த காரியத்தை செய்யறதுனால வளரலாம்னு நினைச்சாங்க. இந்த காரியத்தை செய்கிறதுனால அவருடைய சரீரம் தான் வளர்ந்தது. அதுதான் அந்த 18வது வசனத்துல சொல்றேன். எங்களுக்கு விளங்கல அந்த வசனம். கணுக்களாலும் கட்டுகளாலும் உதவி பெற்று இணைக்கப்பட்டு தேவ வளர்ச்சியாய் வளர்ந்தோம் என்கிற வளர்ந்தே இருக்கிற சரீரம் முழுவதையும் ஆதரிக்கிற தலையை பற்றி கொள்ளாமல். நாங்க அந்த தலையை பற்றி கொள்ளல. இங்க போனா ஒரு கிளாஸ் வைன் கிடைக்கும், அது கிடைக்கும், சாப்பாடு கிடைக்கும், அது அப்படியே நிரப்பிட்டு வந்து அதனால வளர்ந்துடலாம். அவர்கள் அதை செய்ய போய் என்ன நினைச்சாங்க தெரியுமா? இப்படியெல்லாம் செஞ்சு தேவனை ஆராதிக்கிற பொழுது செய்கிறதுனால தேவன் பிரியப்படுவார். சரீரம் மட்டும்தான் வளர்ந்தது. Only their body grow, not the spirit, not the heart. நம்மளால புரியுது. Very puffed up. அப்படியே ஊதிட்டாங்க. So if you drink too much alcohol, drink, your body getting puffed. So the true worshipper, they are not puffed through their body. No. Your heart should puff with the presence of God, with the Spirit of God. எங்களுடைய இருதயம் அப்படியே என்ன செய்யணும்? பிரசாதம் தேவனுடைய வல்லமையிலும் அவருடைய பிரசன்னத்திலும். Read that word. 4:16, Ephesians chapter 4 verse 16. எபேசியர் 4:16. அவராலே சரீரம் முழுவதும் அதற்கு உதவியாயிருக்கு. இல்ல 4:16. அன்பினாலே தனக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாகிறதுக்கு ஏதுவாக சரீர வளர்ச்சியை உண்டாக்குகிறது. எபேசியர் 4:14. நாம் இனி குழந்தைகளாயிராமல் மனுஷருடைய ஓகே. அவராலே சரீரம் முழுவதும் அதற்கு உதவியாய் இருக்கிற சகல கணுக்களினாலும் இசைவாய் கூட்டி இணைக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு அவயவமும் தன் தன் அளவுக்கு தக்கதாய் கிரியை செய்கிறபடியே அது அன்பினாலே தனக்கு பக்தி விருத்தி உண்டாக்குகிறதுக்கு ஏதுவான சரீர வளர்ச்சியை உண்டாக்குகிறது. இந்த சரீர வளர்ச்சி டிஃபரெண்டா இருக்குது பாருங்க. Read that. 16. From him the whole body joined and held together by every From him whole body growing held together by every supporting ligament grows and builds itself up in love as each part does its work. Each part does his work. Because all our body is filled with all ligaments, bones and everything, and each part work in his work. So the hand should do hand's job, the leg should do leg's job. So all our body do the work is belong to that part. Then this body should grow nicely. This is how God created human. தேவன் எப்படி தானே மனுஷனை படைச்சார்? சரீரமெல்லாம், அதாவது இந்த ஒரு கை வீங்கினா என்ன நடக்கும்? நல்லா யோசிச்சு பாருங்க. ஒரு பக்கம் மூக்கு வீங்கி இருக்கும், ஒரு பக்கம் கண்ணு வீங்கி இருக்கும், ஒரு பக்கம் காது வீங்கி, ஒரு பக்கம் கை வீங்கினா எப்படி இருக்கும்? இந்த பக்கம் மூக்கு வீங்கிட்டுது, இந்த பக்கம் காது வீங்கிட்டுது,
இந்த பக்கம் கை வீங்கி நிக்குது, இந்த பக்கம் கால் வீங்கி நிக்குது. இப்படி ஒரு மனுஷனை கற்பனை பண்ணி பாருங்க. கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் அழகா தான் படைச்சிருக்கார். அதனுடைய வேலையை அதாவது செய்யும். அதனுடைய வேலைகளை அதாவது செய்கிற பொழுது அது எல்லாம் எப்படி இசைவாய் ஒரு சரீரமா இயங்குதோ அது போலதான் கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் இயக்குகிறார். ஆனா இந்த காரியமெல்லாம் எப்படி இயங்கி இருக்கிறது? இந்த வசனத்துல என்ன சொல்லுது? அவராலே சரீரம் முழுவதும் அதற்கு உதவியாய் இருக்கிற சகல கணுக்களினாலும் இசைவாய் கூட்டி அவர் உங்களுடைய ஒரு கையை டிஸ்லோகேட் பண்ணிட்டாருன்னு சொன்னா நீங்க எந்த டாக்டர்கிட்ட போனாலும் அதை லொகேட் பண்ண முடியாது. தெரியுமா? அவர் தலையை டிஸ்லோகேட் பண்ணிட்டாருன்னா எந்த டாக்டர்கிட்ட போனாலும் அதை லொகேட் பண்ண முடியாது. இன்றைக்கு அநேகர் அப்படித்தான் நினைக்கிறோம். என்ன தெரியுமா? அவரை போல இவரை போல நாம அவரை போல ஆகுமா இருந்தா அவ்வளவுதான். இவரை போல ஆகணும்னா இப்படிதான். நாமளாவே இருந்தா எல்லாம் ஓகே ஆகும். இன்றைக்கு நாங்க மற்றவர்களை போல மற்றவர்கள் என்ன செய்யறது அதையே நாங்க சிந்தித்து சிந்தித்து அப்படியே அவரிடத்துல வந்து தேவனிடத்துல வந்து என்ன திரும்ப பார்க்கிறோம்? ஆண்டவரே நான் அவனை போல அந்த பரிசேயன சதுசேயனும் போய் ஜெபிக்கிறாங்க. எப்படி சொல்லி பரிசேயன் எப்படி ஜெபிக்கிறான்? கர்த்தாவே நான் அவனை போல இல்ல, நான் அவனை போல இல்லை. அவன் ஜெபம் முழுக்க இதுதான் இருக்குது. ஆண்டவரே நான் அவனை போல இல்லை, நான் உபவாசிக்கிறேன். நான் அவனை போல இல்லை, நான் தசமபாகம் கொடுக்கிறேன். நான் அவனை போல இல்லை, கடுகு வெந்தயம் எல்லாம் கொடுக்கிறேன். நான் அவனை போல இல்லை, நான் பரிசுத்தமா இருக்கிறேன். நான் அவனை போல. அடுத்த பக்கம் இந்த மனுஷன் இருந்துட்டு அவன் சொல்றான், ஆண்டவரே பாவியாகிய என் மேல் இரக்கமாயிரும். அவன் அவனை பத்தி கதைக்கல, தன்னை பத்தி கதைக்கிறான். நாங்க தேவனுடைய சமூகத்தில் வரும் பொழுது எங்களை, அதுதானே பவுல் சொல்லுகிறார், தங்களை தாங்களே சோதித்தறிந்தால் நியாயம் தீர்க்கப்படும். நாங்க எங்களை சோதிக்கிறத விட்டு மற்றவங்களை சோதிக்க போறோம். அவர் என்ன செய்கிறார், எங்க போறார், எப்படி இருக்கிறார், இப்படி செய்வர்களா இருந்தால் நீங்கள் நியாயம் தீர்க்கப்படுவீர்கள். அதுக்காக தான் பவுல் திரும்ப திரும்ப சொல்றார், நாங்கள் நியாயம் தீர்க்கப்படாதபடிக்கு, நாங்க மற்றவர்களை ஜட்ஜ் பண்ணாதபடி எங்களை நாங்களே ஜட்ஜ் பண்ணி கொள்வோமா இருந்தால் நாங்கள் நியாயத்துல நிக்க போறதில்லை. You know, in today's world we judge others, not judge ourselves. When you judge yourself, then you know where you are, in which situation, and what standing you are, where you standing. We need to judge ourselves. The judgment not, we cannot judge, oh, I am like this. That's not the judgment. The judgment is where I am, what I am doing, and what I am. What I am going to be. So when you go to the court, what is the decision? Guilty or not guilty? And then, if you're not guilty, you know what the judge says? Keep your work. That's it. If you're guilty, keep doing good. Doing good. That's what guilty means. So guilty means they put you into jail. What is the purpose? To be a good person. So we need to judge ourselves and say, God, yes, I know I fall. I know when I came to church, I know my standard. I know in my faith where I stand. In my prayer where I stand. And I know where was I am when I came to church, but I know where I am right now. In the beginning, we worship, sing, read the Bible, and slowly, gradually, like coming down and down and down and down. Now we can worship. Now we look others. இன்னைக்கு அநேகர் சேர்ச்சுக்கு வர்றது என்னன்னு தெரியுமா? அவர் என்ன செய்யறார், இவரை செய்யறாரு குறை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே தவிர வேற எதுவும் மாறதில்லை. ஆனா நாங்கள் எப்படி தெரியுமா, ஏன் இந்த செய்தியை கொடுக்கிறார் தெரியுமா ஆண்டவர்?
இந்த செய்தியை ஆயத்தப்படுத்துறது நேரம் கூட ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு நினைவே இல்லை. ஒரு 10 நிமிஷம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி தியானத்துல ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டியதை எனக்கு ஒரு மணி நேரம் எடுத்தது. என்ன தெரியுமா? ஒன்று சரீரம் விடுது இல்லை, சிந்தனாக போவதில்லை. என்ன சொல்றது, இந்த உலகத்தினுடைய இந்த பிரச்சனை, இந்த எங்களுடைய மாமிசம் பலவீனமாக இருக்கிற நேரம் ஒன்றும் விடுதில்லை. ஆனால் நான் தலையில் கை வச்சு சொல்லுவேன், ஆண்டவரே, இயேசுவின் ரத்தம் எங்களை சுத்திகரித்து நீதிமான்கள் ஆக்கியிருக்கிறது. என்னாலே எல்லாவற்றையும், இந்த வசனம் தான் வந்தது, என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய பலன் உண்டு. அப்படியே மாறிச்சு. வரப்போகிற 4 மாசம், இந்த வருஷத்துடைய கடைசி 4 மாசம் முக்காவாசி தாண்டிட்டோம். இந்த மிகுதியா இருக்கிற இந்த கால் பங்குல நாங்க என்ன செய்ய போகிறோம், அதை நாங்க தீர்மானிக்கணும். இனி வரப்போகிற ஒவ்வொரு மாதத்திலையும் ஒவ்வொரு நாள்லையும் கர்த்தருக்காக நான் எப்படி வாழ போறோம், அவரை எப்படி ஆராதிக்க போகிறோம். யார் என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்ல, யார் எப்படி நினைச்சாலும் பரவாயில்ல, நான் கர்த்தருக்கு எப்படிப்பட்டவனாய் இருக்கிறேன், மற்றவருக்கு நான் எப்படிப்பட்டவனாய் இருக்கிறேன்னு காட்ட நான் எங்களை நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கர்த்தருக்கு எங்களை யாருன்னு நிரூபிக்கணும். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். You have to prove yourself to God, not others. But we have to do all the, we have some school works and homeworks and all those things. We have to do this to pass the exam. At the same time, we have to pass the exam from God, what He wants us to do. We have to do. We have to finish the work, finish the job, and go ahead. ரோமர் 8:7 என்ன சொல்லுது? Romans 8:7. Because the carnal mind is the end. எப்படி என்றால் மாமிசத்தை தேவனுக்கு விரோதமான மாம்ச சிந்தை தேவனுக்கு விரோதமான பகை, அது தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படியாமலும் கீழ்ப்படிய கூடாமலும் இருக்கிறது. மாம்ச சிந்தை எப்படி இருக்குதா? தேவனுக்கு விரோதமான பகை. எங்களுடைய தேவனுக்கும் எங்களுக்கும் பகையை கொண்டு வந்ததே அந்த மாம்சம் தான். இந்த மாமிச பகை தேவனுக்கும் எங்களுக்கும், இந்த மாம்ச சிந்தை மைண்ட் சொல்லுது, தேவனை ஆராதிக்க முடியாதபடி, தேவனை துதிக்க முடியாதபடி எங்களுடைய மைண்ட்ல கண்டதெல்லாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும். இந்த நேரம் தான், ஐயோ வெளியில உடுப்பு காய போட்டு வந்த மழை வந்துருமோ, அவர் வாரன்னு சொன்னார், வீட்டுக்கு வந்துட்டாரோ, மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கும். அது நல்ல நேரம் இங்க இருக்கிற எங்களுக்கு அந்த கொஞ்சம் சில பிரச்சனை இல்லை. வீட்டில் சமைக்க வச்சுட்டு வந்தனே என்ன நடந்துட்டோன்னு யோசிக்க மாட்டேன். ஏன் தெரியுமா? ஏன்னா வீடு பத்திட்டா பிறகு பிரச்சனை இல்லை. அப்ப அந்த பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அதுக்கு பதிலாக வேற பிரச்சனை இருக்கு. எங்களுடைய மாம்ச சிந்தை தேவனுக்கு பகையா இருக்கிறது. அது தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படியாமலும் கீழ்ப்படிய கூடாமலும் இருக்கிறது. அது என்ன தெரியுமா செய்து எங்களை தேவனிடத்துல சேரவே விடாதபடி தடை செய்யும். சேரவும் சேராது, சேர்ற எங்களையும் சேர விடாது. இந்த சரீரம் தேவனிடத்துல சேராது, சேருகிற இருதயத்தையும் அது சேர விடாது. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can. The carnal mind. What is carnal mind? Our thoughts, our mind,
all this physically, what we see, what we think, this is big enemy to God. This is a big enemy. You know that our thoughts always against God. Our thoughts. Our mind always against God. And then, for it is not subject to the law. Not only that, there's always our mind never give a time close to God. Is always, you know, the magnet. They have a two side. So, when you put opposite direction, what happened? It's pushing away. This is what. So, if you put the right side, so God created us with the right side. Life and life. This life and the life connect is the eternal life. God's life and our life, what He gave it to us, is when this connect, we getting the eternal life. When we go to the opposite direction, this is pushing us into the bad way. So we have to think where we standing, what kind of worship, what kind of things we give it to God. Did God pleasing our worship? நான் யோசிக்கணும், கர்த்தர் எங்களுடைய ஆராதனை அங்கீகரிக்கிறாரா, ஏற்றுக்கொள்கிறாரா? This is what the verse 22, I think. 19வது வசனத்தை வாசிங்க பாப்பா. கொலோசியர் 2வது அதிகாரம் 19வது வசனம், 20வது வசனம். மாயமான தாழ்மையிலும் தேவ தூதர்களுக்கு செய்யும் ஆராதனை. இப்ப இந்த shiny worship, this is the மாயமான ஆராதனை என்ன தெரியுமா? The shiny worship. The shiny worship is against God. இந்த மாயமான இது என்ன சொல்றது? கர்த்தரான இப்ப பார்க்கக்குள்ள தெரியுது, ஐயோ இந்த சபை முழுவதும் ஆராதிக்கிறது போல இருக்கும். ஆனா மாயமா இருந்தால் அது தேவன் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். அப்படிப்பட்ட ஆராதனை செய்கிறவர்கள் 20வது வசனத்தை வாசிங்க. நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட உலகத்தின் வழிபாடுகளுக்கு மரித்ததுண்டானால் இன்னும் உலக வழக்கத்தின்படி பிழைக்கிறவர்கள் போல மனுஷனுடைய கற்பனைகளின்படியும் போதனைகளின்படியும் நடந்து தொடாதே ருசி பாராதே தீண்டாதே என்கிற கட்டளைகளுக்கு உட்படுவது என்ன? Okay, can you read that word? 19? Yes. 19 and 20. Yeah. They have lost connection with the head. Okay, verse 20. From verse 20. Since you died with Christ to the Since you died with Christ, so you died for Christ yourself. So now you're living. It's not you, the Christ. This is what Paul talking about. The Christ who lives in me. I am not. To the elemental spiritual forces of this world. Why, as though you still belong to the world, do you submit to its rules? Do not handle, do not taste, do not touch. Do not handle, do not taste, do not touch. 3 things. Where are you reading this word? Don't handle, don't touch, don't taste. Where is this word? Todade, rusi parade, tindade. எங்க சொல்லி இருக்கிறார்? எங்க சொல்லி இருக்கிறார்? ஆதியாகமம். Genesis 3:3. God said to Adam and Eve, don't touch, don't taste. So even don't go there.
தேவன் சொல்லுகிறார், அதை தொற்றாத, அதை தொட்டா நீ செத்த. அப்படிதான் சொன்னார், தொட்டா செத்த. அடுத்து திண்டாதே, பறிச்சிடாதன்னு சொல்றார். நீ பறித்தால் நீ மறிப்பாய். அடுத்து ருசி பாராதே, வாயில வச்சிடாத. நீ வாயில வைக்கிறனால சாகவே சாக. இதை சொன்னது அவர்கள் செய்யவில்லை. அவர் சொன்னதை அவர்கள் செய்யாததுனால தான் மரித்தார்கள். நாங்களும் அந்த வசனத்தில் அதான் சொல்றார். இது சொல்லப்பட்ட இந்த வசனத்தின்படி 21வது வசனம் என்ன? 21வது, இதை நீங்க செய்கிற நாளில் நீங்கள் மரித்திருவீர்கள். 21வது வசனம், 22வது வசனத்தை வாசிங்க. இவையெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுனால் இவையெல்லாம் அனுபவிக்கிறதுனாலே அழிந்து போகும். இந்த சரீரத்துக்கு ஏற்ற விதமாய் தேவனை ஆராதித்தால் போதும்னு சொல்லி சர்ச்சிலையும் ஒரு கால், அங்கேயும் ஒரு கால். எங்கன்னு நான் சொல்லல, நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் நினைக்கிறீங்களோ நினைச்சுக்கொள்ளுங்க. ஓகே, எப்படி வச்சுக்கொள்ளுங்க. சர்ச்சிலையும் ஒரு கால், சேத்துலையும் ஒரு கால். எப்படி இருக்கும்? எனக்கு சர்ச்சும் வேணும் பிரதர், கலாச்சாரமும் வேணும் பிரதர். கலாச்சாரம் வேணும்னா கலாச்சாரத்துல போகணும். கலாச்சாரத்துக்கு போவோமா இருந்தால் நாங்கள் சீரழிந்து போயிடுவோம். நாங்கள் தேவனிடத்துல வருவோமா இருந்தால் இரக்கம் பெறுவோம். அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஆமென். நாங்கள் தேவனிடத்தில் சேர்க்கிறவர் அவர் உண்டென்றும் அவர் தம்மை தேடுகிறவர்களுக்கு பலன் அளிக்கிறவர் என்றும் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம். இன்றைக்கு இதுதான் பிரச்சனை எங்களுக்கு. நாங்க என்ன நினைக்கிறோம்னு சொன்னா, இல்ல பிரதர், நாங்க இந்த உலகத்துல தானே வாழ்றோம், அவங்க என்ன நினைச்சு கொள்வாங்களோ தெரியாதானே பிரதர், அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ இல்லையோ, அவர் என்ன நினைச்சாலும் நினைச்சிட்டு போட்டோம். கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த சரீரம், கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த வாழ்க்கை, கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த நாள், இது கர்த்தருக்குரியது. கர்த்தருக்கு விருப்பம் இல்லாத எதை செய்தாலும் கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். அதுதான் இந்த வசனம் சொல்லுது. கலாத்தியர் 2:20 இன்னும் 2 வசனம் நாங்கள் வாசித்து முடிக்க போறோம். கலாத்தியர் 2:20, Galatians chapter 2 verse 20. You know the proud, if the proud come to our life, God always against the proud. வாசிங்க. கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன், ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன். இப்ப நான் பிழைச்சிருக்கிறது நான் இல்ல, கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார். அவரே எனக்குள்ள பிழைத்திருக்கிறார். This is my worship. In my worship only Christ should celebrate. In my worship only God's glory should come down. Not the others. I don't want to satisfy others. I don't want to please others. I want to please God. I want to satisfy God, what He wants from me. This is what I want to give it to Him. கர்த்தர் என்னிடத்துல எதிர்பார்க்கிறாரோ அதை தான் அவருக்கு கொடுக்கணும். எனக்கு இருக்கிறது, ஐயோ அவர் எதை நினைச்சாலும் நினைக்கட்டும், அது நினைக்கிறது, அவர் நினைக்கிறத போல நான் செய்வேனா இருந்தால், அவர் இருக்கிறது போல நான் இருப்பேனா இருந்தால், அவர் உடுத்துகிறத போல உடுத்தி, ஒரு காலம் சொன்னார், ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், எப்படி தெரியுமா, முன்னாடி கூட இப்படியெல்லாம் உடுத்தக்கூடாது. இப்போ கிட்டடி நடந்து சொன்னேன், இப்படி நடக்கக்கூடாது, இப்படி ஆராதிக்க கூடாது. ஆராதனையில 3/4 நேரம் நிற்கிறது. இப்படிப்பட்டவர்கள் சொல்லுகிறதுக்கு எங்களுடைய காதுகளை செவி சாய்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏன் தெரியுமா, நாங்க எப்படி நான் பவுல் சீலா என்ன சொன்னாங்க, நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் தப்ப வைக்கிறார் இருக்கிறார். பவுல் சொல்றார், நான் ஆராதிக்கிற என்னுடைய இயேசு கிறிஸ்து யார் என்பதை நான்
அறிந்திருக்கிறேன். அவர் என்னை தப்புவிப்பார். அவர் தப்புவிக்காம போனாலும் பிரச்சனை இல்லை, வியாகுலமும் பிரச்சனை எது வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. இப்படிப்பட்ட போதனைகள், சுய இஷ்டமான ஆராதனைகள், மாயமான தாழ்மையும் சரீர ஒடுக்கத்தையும் பற்றி ஞானம் என்கிற பேர் கொண்டிருந்தாலும் இவைகள் மாம்சத்தை பேணுகிறதுக்கே ஒழிய மற்றொன்றிற்கும் பிரயோஜனப்படாது. 23வது வசனம் அதை சொல்லுது, கொலோசியர் 2:23. இந்த மாயமாலமான காரியம் என்ன திரும்ப செய்து எங்களை சரீரத்தை குஷிப்படுத்துகிறதுக்கு, சரீரத்தை சந்தோஷப்படுத்துகிறதுக்கு உதவுமே தவிர எங்களுடைய ஆவியை உற்சாகப்படுத்துகிறதுக்கு இல்லை, எங்களுடைய ஆவியை தேவனிடத்திலே சேர்க்கிறதுக்கும் இல்லை. இப்படிப்பட்ட போதனைகள் சுய இஷ்டமான ஆராதனை, அது சுய இஷ்டமான ஆராதனை, மாயமான தாழ்மையும் மாயமான தாழ்மை, சரீர ஒடுக்கத்தையும் பற்றி ஞானம் என்கிற பெயர் கொண்டிருந்தாலும் உண்மையான அன்பு இங்கே இல்ல, உண்மையான தேவனை தேடுகிற இருதயம் இல்ல. ஆனா என்ன தெரியுமா, 40 நாள் உபவாசம், 40வது நாள் எப்படி இருப்பார்னா இப்படி இருப்பார், மெல்லிசா இருப்பார். அதுல ஒண்ணும் பிரயோஜனம் இல்லை. நீதிமொழி 14வது அதிகாரம் 12வது வசனம், மனுஷனுக்கு செம்மையாய் தோன்றுகிற வழி உண்டு, அதின் முடிவோ மரண வழிகள். எப்படி தெரியுமா, எங்களுடைய செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங், செல்ஃப் டிசைர் என்ன தெரியுமா சொல்லுது, எங்களை கொண்டு போய் மரணத்தின் வழியில கொண்டு போய் விட்டுரும். You know, all our self desire, self interesting, self thoughts, this all take you to the end. But the Spirit of God, the Word of God in your heart take you to the eternal life, that make you pleasing Him. That's bring the glory of God. நாங்கள் எல்லாரும் எழுந்திருப்போம். இயேசு சொன்னார் 12வது அதிகாரம் 35வது வசனத்துல, இன்னொரு கொஞ்ச காலம் தான் ஒளி இந்த உலகத்துல இருக்கும் போது, அவர் சொன்ன தன்னை சொல்கிறார், இந்த ஒளி இந்த இடத்துல இருக்கும் வரைக்கும் தான் உங்களுக்கெல்லாம் விமோசனம். இந்த ஒளி இந்த இடத்தை விட்டு போயிட்டுன்னு சொன்னா அதுக்கு பிறகு எல்லாரும் இருள்ல நடக்கிறவர்களா தான் இருப்பீங்க, தடவி தடவி தான் இருக்க வேண்டி வரும். இன்னும் கொஞ்ச காலம் ஒளி உங்களிடத்தில் இருக்கும், இருளில் நீங்கள் அகப்படாதபடி ஒளி உங்களோடு இருக்கையில் நடவுங்கள். இந்த வசனம் இருக்கிற நேரமே நடந்துருவோம். இந்த உலகத்துல உபத்திரம் வர ஆரம்பிச்சதுன்னு சொன்னா, இந்த வேதம் இல்லாத ஒரு காலம் வர வெளிக்கிட்டதுன்னு சொன்னா, சத்தியத்தை சத்தியமா கேட்க கூடாத ஒரு காலம் வர வெளிக்கிட்டதுன்னு சொன்னா, அதுக்கு பிறகு நாங்க இருள்ல தடவி தடவி திருவிகளா இருக்க வேண்டும். யாரும் எங்களை நல்ல சத்தியத்துக்குள்ள வழி நடத்த மாட்டாங்க, யாரும் எங்களை நல்ல ஆராதனைக்குள்ள நடத்த மாட்டாங்க. எல்லாரும் எதுக்காக தெரியுமா, சுய இன்பமும் சுய இச்சை சுய ஆராதனைக்குள்ள தான் நடத்த வெளிக்கிடுவாங்க. என்ன பாருங்க பிரதர், என்ன பார்த்து ஆராதனை செய்யுங்க. அவர் சொல்றார், கர்த்தரை தேடுகிறவர்கள் உண்மையோடும் ஆவியோடும் தேடும்படி அவர் சொல்கிறார். இந்த சுய இஷ்டமான ஆராதனை, மாயமான தாழ்மை, இந்த சரீர ஒடுக்கத்தை கர்த்தர் விரும்பவில்லை. அவர் சொல்கிறார், சங்கீதம் 29:2 சொல்லுகிறது, கர்த்தருடைய நாமத்துக்குரிய மகிமையை அவருக்கு செலுத்துங்கள், பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள். Can you read that word? Psalm 29:2. சங்கீதம் 29 நான் எல்லாருமே சேர்ந்து வாசிக்க போகிறோம். நிற்கிறதுக்கு பலன் இல்லாட்டியும், பிரச்சனை சூழ்ந்தாலும், எது வந்தாலும் சரி, வசனம் என்ன தெரியுமா சொல்லுது, 29:2 சங்கீதம், கர்த்தருடைய நாமத்துக்குரிய மகிமையை, கர்த்தருடைய, எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போம், கர்த்தருடைய நாமத்துக்குரிய மகிமையை அவருக்கு செலுத்துங்கள், பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுங்கள். Can you read that in English? Give unto the Lord, give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Beauty of the holiness. This should come down in this place. கர்த்தருடைய மகிமை இந்த இடத்துல இறங்கும். ஆமென். அப்படிப்பட்ட ஆராதனை தான் எங்களுக்கு.
அவர்களை போல இவங்களை போல ஆராதிக்கிற விஷயம் இல்லை. சில நேரங்கள் போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கும். ஆனால் கர்த்தர் என்னத்தை சொல்றார், எங்களுக்கு உங்களுடைய மனதில் கர்த்தருடைய வார்த்தையை வைங்க. அந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அதன்படி நீங்க செய்யுங்க. இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள உங்கள் இருதயங்களை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்து அவர் எதை சொல்லுகிறார் அதன்படி செய்யும். பிதாவே இயேசுவின் நாமத்தினால் நம்முடைய சமூகத்தில் வருகிறோம். உங்களுடைய கிருபைகளை சூழ்ந்து கொள்கிறதுக்காக நன்றி. உங்களுடைய வசனம் எங்களை தேற்றி எங்களை ஆறுதல் படுத்துகிறதுக்காக நன்றி. கர்த்தாவே, உமக்கு சித்தமான உமக்கு விருப்பமான ஆராதனையை பலியை நாம் உங்களுக்கு செலுத்த எங்களுக்கு கிருபை செய்யலுங்க. எங்களுடைய சுய சித்தமோ எங்களுடைய சுய சிந்தனைகளோ அல்ல, நீர் விரும்புகிறபடி எங்களுடைய துதி ஆராதனைகள் எங்களுடைய இருதயம் கர்த்தருக்கு சுகந்த வாசனையாக இருப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் ஒப்புக்கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.